شو ها؟ صار كمان زوم بيحكي. اوكي هاي trigonometric circle. What is the trigonometric circle? رواد انت فايت من محلين؟ ايه استفدت من اللابتوب فلا بدي اعمل ليفي بالتليفون. اوكي طيب what is a trigonometric circle؟ شو هي trigonometric circle؟ تتذكروا شو اخذنا؟ الباي والتو باي والهذا. ايه شو لا عم بحكي عن trigonometric circle. It is an oriented circle. Trigonometric circle is an oriented circle with radius 1. يعني هذا oriented يعني في عنا positive negative مثل ما في عنا بالنمبر لاين. نمبر لاين في عنا positive negative. تخيل عندك origin O بتروح على اليمين هذا positive تروح على الشمال هذا negative صح؟ طيب trigonometric circle نفس الموضوع في عنا positive negative في عنا positive negative angles. كنا اتفقنا انه if you move counter clockwise يعني انت رايح بالpositive clockwise بتكون بالنيجاتيف. يعني هذا السنتر O we have this origin A starting from A. When I say angle MOA, if the measure of MOA is positive يعني moving from A on this circle بهذا الاتجاه هذا positive. The measure of angle MOA is negative فإذا M بتكون تحت moving in the negative direction. فإذا أول شيء oriented circle في عنا orientation في عنا positive negative. اثنين radius 1 the radius of the circle is 1. هذا trigonometric circle. إذا trigonometric circle is an oriented circle with radius 1. طيب if you have M as a point on this circle or angle AOM okay. هذه angle with terminal point M it is on this circle. هذه نسميها هذه angle alpha. How did we define sin alpha and cosine alpha؟ تتذكروا شو كنا نقول؟ What is cosine angle alpha؟ بعتقد هي الاكس اكسس الكوساين والوايس هي الساين. صح هي الفاليو للاكس. هيدي الاكس من هون لهون هاي كوساين انجل الفا اللي هي الاكس. The x component of the point and the y هاي it is sin alpha اللي هي الواي. فإذا sin alpha or cosine alpha it is the value of x. Sin alpha it is the value of y. أول شغلة أول remark sin alpha and cosine alpha are bounded. ليه؟ طالما أنت هون عم تقول إنه الإكس هي cosine alpha cosine للأنجل alpha هي the projection on the x axis. فإذا هيدي البروجكشن دائما بده يكون بين هاي البوينت between this point and this point. طيب the x value here is -1 the y value is 1. ليش -1 and 1؟ لأنه trigonometric circle radius لها 1. فإذا ونفس الشيء الساين بتتراوح بين هاي -1 على الواي وpositive 1 على الواي. هاي البروجكشن هاي البوينت هون between or belongs to this segment يعني من هاي البوينت لهاي البوينت. فإذا sin alpha and cosine alpha are bounded between -1 and 1. طيب we define tangent alpha to be sin alpha over cosine alpha. طبعا whenever it is defined provided that cosine alpha is not equal to 0. طيب of course here tangent alpha is not bounded. Tangent alpha is not bounded. طيب شغلة ثانية the sines
the signs of the trigonometric functions. نحن هون كنا نقول هاي الانجل 0 هاي الانجل هون يعني if the terminal point is this point then MOA is 90 or pi over 2 radian. This angle pi يعني angle AOM here 90 or 180 3 باي اوفر radian. 4 هيدي 3 باي over 2 وهيدي 2 باي. وبرجع بذكرك from radian to degree from radian to degree multiply by 180 and divide by pi. From degree to radian multiply by pi and divide by 180. To remind you كمان شغلة تانية إنه الباي هي 3.14. Pi, the value of pi is 3.14 not 180. But when you introduce the unit لما تيجي أنت تحط unit صرت أنت بتقول pi radian يعني 3.14 radian is equal to 180. نفس الاكزامبل اذا تتذكر هيدا اعطيتكم اياه بهذا الصف السنه الماضيه لما يجي لك 2 هي 200 اكيد لا 2 it is not 200 بس when you introduce unit صرت عم تقول 2 meters is 200 centimeters بس مش معناتها 2 هي 200 2 meters is 200 centimeters بس ال 2 منا 200 هيدا انت بتحكي عن يونت اوكي فانتبهوا لهالشغله هلا in the radian معظم شغلنا ارقام radians هاي الانجل 0 90 اللي هي باي اوفر 2 يعني هاي الانجل AOM 90 which is pi over 2 radian AOM هاي semi circle pi radian AOM هاي in this direction in the positive it's 3 over 2 pi radian وهاي 2 pi هذه 2 pi radian. طيب now trigonometric circle as you can see is divided into 4 quadrants. Quadrant 1 2 3 4 هذا quadrant 1 quadrant 2 quadrant 3 quadrant 4. طيب إذا جيت أنا هلا بدي أدرس signs يعني positive negative of the trigonometric functions in each quadrant. quadrant 1 مين بيكون positive مين بيكون negative؟ طبعا هون في شغله نسيناها كمان cotangent alpha هي reciprocal of tangent 1 over tangent alpha اللي هي cosine alpha over sin alpha. اوكي طبعا whenever sin alpha is not equal to 0. طيب نرجع للساينز. في quadrant 1 which trigonometric function is positive؟ اثنينات. خلينا ناخذ الاربعه ساين كوساين تانجنت كوتانجنت. اوكي الساين والكوساين اثنيناتهم بوزيتيف فاكيد التانجنت والكوتانجنت كمان بوزيتيف. فاذا all functions are positive. In quadrant 1 إذا بنحكي عن signs or for the signs we have in quadrant 1 all are positive. Quadrant 1 all are positive. يعني sin alpha is positive, cosine alpha positive, tangent cotangent كلاتهم positive. طيب in quadrant 2 اوكي الساين بوزيتيف اي والباقي كله نيجاتيف. والباقي كله نيجاتيف. فاذا هون in quadrant 2 الاكس هي نيجاتيف يعني الكوساين نيجاتيف. يعني اذا بتاخذ شي بوينت هون هاي انجل AOM هاي البوينت M هون. The projection of M on the x-axis will be some negative value. أنا صرت على left side of O. يعني الكوساين نيجاتيف. The projection on the y-axis will be positive, some value between 0 and 1. فإذا هون it means that cosine is negative, sine is positive. طيب إذا بتشوف tangent or cotangent sine positive, cosine negative, positive divide negative يطلع negative. وهي cotangent negative divide positive كمان negative. فإذا هون in quadrant 2 only sine is positive. Only sine is positive. As a هون all are positive A. Only sine is positive يعني sine alpha هي البوزيتيف بس والباقي كله نيجاتيف. as
طب what about in quadrant 3؟ هي عكس الكوادرنت 1 يعني هن كلهم نيجاتيف. كلهم شو هن الكل؟ لا سوري لا كوتانجنت وتانجنت بوزيتيف لأنه ماينس على ماينس بلس. صح. tangent is positive. Tangent and of course cotangent. لأنه هون in this quadrant x is negative, y is negative. X, y are both negative. That means that sine and cosine are negative. طيب the ratio sine over cosine negative by negative يطلع positive. وcotangent بالعكس كمان يطلع positive. إذا هون tangent only tangent and cotangent is positive. Tangent alpha e greater than 0 t. طيب in quadrant 4 بس الكوساين هي بوزيتيف. cosine هي positive. Only cosine is positive. Cosine alpha greater than 0 c. لأنه هون الإكس هي positive الواي هي negative. طبعا tangent cotangent راح يكون negative. اللي كنا ناخذه السنة الماضية. All students take chemistry. Right? As in quadrant 1, all trigonometric functions are positive. In quadrant 2, only sine is positive. In quadrant 3, tangent and its reciprocal cotangent is positive. Why? Only cosine is positive. Right. For the formulas, what you studied in grade 10. بعدنا لحد هلا ما عم نحكي شيء جديد بس طبعا ما في يحكي شيء جديد بدنا نكون تعرفوها. sine, cosine, tangent, cotangent. Negative alpha, pi minus alpha, pi plus alpha, pi over 2 minus alpha, pi over 2 plus alpha. شو راح يطلع عندنا؟ طيب يعني مثلا إذا أنا عندي sin negative alpha, I want to find it in terms of alpha. أو sin, let's say pi minus alpha or pi plus alpha. شو راح تطلع in terms of whatever ما بعرف شو هون alpha. اوكي هذا السؤال. تتذكرونا؟ شوي من شوي. طيب وقتها كنت لكم السنة الماضية الطريقة البسيطة لحتى تحفظوا إنه بس أنت فهم هودي الألفا إنه النيجاتيف ألفا والباي ماينس ألفا والباي أوفر والباي بلس ألفا وبعدين باي أوفر 2 ماينس ألفا باي أوفر 2 بلس ألفا. هودي لهم خاصية محددة. أوكي just understand in which quadrant. بس عرف بأي quadrant. لأنه إذا عرفت بأي quadrant بتعرف شو الساين إذا بوزيتيف ولا نيجاتيف من هون. all students take chemistry. فلما بتعرف أنت بأي quadrant بتعرف شو الساين. والله إيش الكهرباء عند روني. يعني أنت ساعتها بتعرف شو الساين بتعرف شو الرول بينهم. ما بتتعذب فيهم على السريع. طيب اسمع هذا السبب الطريقة البسيطة رحت الكهرباء عند سارة. يعني هيك ما نقضيها. نحن موتير الحمد لله لا راحت كهرباء ولا ايش الكهرباء مريحين راسنا على الساعة بروح لنا اياها. مرحبا استاذ. اهلا مرحبا. كيفك؟ طيب منيح مبروك ايش الكهرباء عندنا. شكرا عملت عيد استاذ وصل لك كم مش اختصاص. طيب نرجع للرولز. قلت لكم السنة الماضية خذ الالفا بكوادرنت 1. عامل ريكوردينج استاذ ايه خذ الالفا بكوادرنت 1 ساعتها كلياتهم بصيروا بسيطين. اذا انت اخذ الالفا بكوادرنت 1 بلش باول وحده اللي هي نيجاتيف نيجاتيف. اذا الفا بكوادرنت 1 يعني مثل هاي الرسمه اللي انا رسمها هون
خليها معي واضح حتى ما تضيع هون. بشوف في عندنا هون مكتوب. اوكي. لا. طيب الفا بكوادرنت 1، نيجاتيف الفا باي كوادرنت بتصير؟ 4. 4. طيب اذا الالفا بكوادرنت 4 مين بيكون بوزيتيف؟ الكوساين بوزيتيف، الساين نيجاتيف. والباقي كله نيجاتيف. فاذا هون ان كوادرنت 4 اذا اخذنا الالفا هي بكوادرنت 1، نيجاتيف الفا رح تصير بكوادرنت 4. اوكي، كوادرنت 4. طيب بهالحاله بس الكوساين بتكون بوزيتيف، الكوساين بتضلها بوزيتيف، الباقي شو بيصير فيهم؟ والباقي شو قصتهم؟ كله نيجاتيف. كله نيجاتيف. فاذا هيدي رح تطلع نيجاتيف ساين الفا، وهيدي نيجاتيف تانجنت الفا، وهيدي نيجاتيف كوتانجنت الفا. يعني هون بمعنى ثاني ساين نيجاتيف الفا هي نيجاتيف ساين الفا. وكانه شو عم بعمل هون؟ انه خيي هيدي النيجاتيف فيك تحطها برا، هيدي النيجاتيف فينا نفوتها لجوا. نفس الشيء التانجنت والكوتانجنت. بينما بالكوساين فيك تفهمها مثل السكوير. الكوساين بتروح على النيجاتيف بيطلع جوابها كوساين الفا. هاي النيجاتيف فيك تقطعها من اساسها اذا بدك تفهمهم هيك. اوكي؟ طيب ثاني وحده. وشغله ثانيه هون لاحظ بموضوع انه الفانكشن بتضلها هي ذاتها، الساين عم بتضلها ساين، الكوساين عم بتبقى كوساين، التانجنت والكوتانجنت عم بضلوا مثل ما هن، مش عم يتغيروا الا باخر اثنين الا بيقلبوا. باخر اثنين بيقلبوا. شكلك بعد ذاكر من اللي اخذناه السنه الماضيه. منيح، جيد. اكيد بعد نسبة هاي بيت 3 4 مرات عملنا فيه كويزات بصم. طيب باي ماينس الفا، الباي ماينس الفا وين راح تصير؟ باي كوادرنت؟ باي ماينس الفا، مش اعتبر هي هيدي باي الفا. بلس الفا؟ لا عم بحكي باي ماينس الفا. هاي باي ماينس الفا كوادرنت 2. هتكون بكوادرنت 2. هي اذا مش قادر تتخيلها خذها ديجريز. 180 ماينس 30 شو وصلنا ب 150. 150 يعني كوادرنت 2. بعدين طلع فيها هيدي كلها سوا باي، وصلنا هون. اذا انت مشيت من عند الاي باي راديان يعني وصلت على هالبوينت. طب ماينس الفا بترجع هون بهالشكل كلوك وايز لانه ماينس، يعني انت رجعت لكوادرنت 2. طب كوادرنت 2 مين نيجاتيف مين بوزيتيف؟ مين بوزيتيف بكوادرنت 2؟ الساين بس. بس الساين بوزيتيف والباقي كله نيجاتيف. اذا هاي راح نصير هون بكوادرنت 2 بس الساين بوزيتيف والباقي نيجاتيف. هاي نيجاتيف كوساين الفا، نيجاتيف تانجنت الفا، ونيجاتيف كوتانجنت الفا. شايف الطريقه البسيطه لحتى تحفظهم؟ حفظها انا استاذك، وانا ولا مره حفظتهم غير هيك. لانه خلي بالك بتخيلهم انه باي ماينس الفا وين صرنا كوادرنت 2، كوادرنت 2 مين بوزيتيف؟ عندك بس الساين يعني الباقي كله نيجاتيف. هيك بحفظهم. وقعد تفكرني انا حافظهم هيك، هذا تيبل وباص مببغ، ما صعبه. طيب ثالث وحده باي بلس الفا. باي بلس الفا وين راح نصير؟ باي كوادرنت؟ 3. كوادرنت 3. باي بلس الفا صرنا بكوادرنت 3. مين بيكون بوزيتيف؟ بس التانجنت والكوتانجنت اكيد. هيكون مكتوبين قدام. فاذا هي باي بلس الفا كوادرنت 3، تانجنت كوتانجنت بضلوا مثل ما هن بوزيتيف. اذا هيدي التانجنت الفا وهي كوتانجنت الفا، والباقيين ساين وكوساين will be negative. يعني هيدي نيجاتيف ساين الفا
وهيدي نيجاتيف كوساين الفا. برجع بعيد شغله انا عم بكتبهم هون بتيبل، احنا السنه الماضيه ما كتبناهم بتيبل بس حتى نختصر بالكتابه دلوقتي انه هاي بمعنى ثاني ساين read the table sine of pi plus alpha is equal to negative sine alpha. اوكي استاذ باخر واحد يحطها اوفر 2 حطها باي اوفر ماشي بلس الف. اوكي هذا لما نمحى الخط بالغلط من ناحيه ال 2 معه يمكن هاي باي اوفر 2 ما تزعلش. اوكي طيب الباي اوفر 2 ماينس الفا. بالباي اوفر 2 الفانكشنز بيقلبوا، يعني الساين رح تصير كوساين والكوساين رح تصير ساين والتانجنت بتصير كوتانجنت والكوتانجنت بتصير تانجنت. اوكي طيب بس بالنسبه للساينز يعني بوزيتيف نيجاتيف بعدنا نفس الموضوع. باي اوفر 2 ماينس الفا، هاي باي اوفر 2 ماينس الفا رجعنا باي كوادرنت؟ 1 رجعنا بكوادرنت 1. كوادرنت 1 كله بوزيتيف، يعني هاي رح تضل هون بوزيتيف 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 بوزيتيف، بس مثل ما اتفقنا كلهم بيقلبوا، يعني هيدي بتصير كوساين الفا، هيدي ساين الفا، هيدي كوتانجنت الفا وهيدي تانجنت. طيب باي اوفر 2 بلس الفا، فاذا هيدي كوادرنت 1 كوادرنت 1. طيب باي اوفر 2 بلس الفا وين؟ 2 كوادرنت 2. اذا هي كوادرنت 2، يعني مين بيكون بوزيتيف؟ مين بيكون بوزيتيف بكوادرنت 2؟ الساين بس الساين اونلي ساين. بس الساين اذا هيدي رح يطلع جوابه بوزيتيف، بس بوزيتيف شو؟ نقلب كوساين والباقي كله نيجاتيف نيجاتيف، ومثل العاده بنقلب التريجونومتري، يعني هي نيجاتيف ساين الفا نيجاتيف كوتانجنت الفا ونيجاتيف تانجنت الفا. اوكي واضح؟ عادي. أستاذ بس لحظة أول الصوت عم بيخطش، ما فهمت شو كنت عم تقول. أستاذ بالألف فيك تقلي بس كيف وصلت لكوادرنت 4؟ اي وحده؟ نسيت نيجاتيف الفا اول وحده يعني هاي. أول كولوم اوكي نحن نيجاتيف. أوكي خلص فهمت، كتبتها بوزيتيف. اوكي طيب وبرجع بذكر شغله هون بليز، نحن هون بس عم نشرح، عم ناخذ يعني عم نحكي باسلوب انه التلميذ يفهمها، بس مش معناتها هيدي انه يعني عم نقول لكم والله الالفا بكوادرنت 1 فالنيجاتيف الفا بتصير بكوادرنت 4. نحن هون عم نحكي يعني اذا بدكم اكزامبلز لحتى خلص ترسخ بالراس، بس مش معناتها الالفا غصبا عنا بدها تكون بكوادرنت 1، لا فيها تكون باي كوادرنت، فيها تكون باي كوادرنت، بس الرول بتضلها مثل ما هي، بس لحتى التلميذ يستوعبها يا اخي ياخذها بكوادرنت 1 اللي هي اسهل شيء. اوكي ببينوا دغري قدام وراح يبينوا انه الباي ماينس الفا بتطلع بكوادرنت 2، الساينز كلهم بيضلوا او كلهم بيتغيروا ما عدا ساين الفا، الباي بلس الفا والله بيضل عندك بس التنجنت والكوتنجنت يعني اللي هو. وفيك تاخذ اكزامبل يعني مش انه والله خلص هيك فهمها، انه اذا اخذت مثلا الفا بكوادرنت 2، اذا اخذت الالفا بكوادرنت 2 هون، اذا كانت بكوادرنت 2 نيجاتيف الفا رح تكون بكوادرنت 3. هون مين اللي تغير؟ اللي تغير الساين، الساين كانت بوزيتيف صارت نيجاتيف صح؟ فهي نيجاتيف. الكوساين والله الكوساين ما تغيرت لانه كانت نيجاتيف وبعدها نيجاتيف، فبتضلها مثل ما هي، الكوساين بتضلها كوساين. التانجنت والكوتانجنت مبلا،
التانجنت كانت بوزيتيف كانت نيجاتيف، هون صارت بوزيتيف يعني نالت. الكوتانجنت نفس الموضوع، كانت نيجاتيف صارت بوزيتيف يعني تغيرت. بس نحن يعني الرول بعدها هي ذاتها، بس نحن نفهمكم اياها باسلوب يكون بسيط. فبناخذ خذ الالفا هي اسهل شيء كوادرنت 1. بطريقه سلسه صار فيه التلميذ يحفظ هذا كم وحده، فهمتي؟ بطريقه ولا ابسط من هيك بيحفظها. اوكي؟ طيب identities اللي هن Pythagorean identities. اول وحده sin squared alpha plus cosine squared alpha. شو الانسر؟ equal 1 equal 1. 1 سمعت؟ sin squared plus cosine squared equal 1. ليه؟ إذا أخذت مثلا هيدي البوينت n، الأو n كمان رح أخذها بكوادرنت 1. الأو n هي projection on the x، هي cosine ألفا. طيب هون خلينا نسميها هيدي L. ال Lm اللي هي ذاتها OL اللي هي projection on the y axis يعني هي sin ألفا. طيب so sin squared alpha plus cosine squared alpha is equal to ON squared or OL squared عفوا هي MN squared NM squared plus ON squared اللي هي MN squared plus ON squared. Pythagorean theorem that's equal to hypotenuse squared يعني is equal to ON squared. طيب بس ما نحن بنعرف انه هيدي trigonometric circle يعني radius 1، فذات is equal to 1 squared يعني OM هو radius 1. So it is 1 squared يعني 1. عشان هيك نحن سميناه Pythagorean identity لانه I'm applying here Pythagorean theorem. فاذا هاي اول وحده sin squared alpha plus cosine squared alpha equal 1. طبعا هي equivalent to say that sin squared alpha هي 1 minus cosine squared alpha and cosine squared alpha هي 1 minus sin squared alpha. طيب with one remark. طيب واحد بيقول لك هي sin squared alpha هي 1 minus cosine squared alpha. طب ما في يقولوا مساطة حط راديكال، صار عندنا sin alpha equal 1 minus cosine alpha او ما صار مثل هون sin squared plus cosine squared equal 1. نحط راديكال على كل وحده منهم، ما صار فينا نقول انه sin alpha plus cosine alpha equal 1. سؤال لكم كانوا لا استاذ بلا سكويرد ما بيطلعوا هيك. ليش ما بيطلعوا هيك؟ ما حط راديكال بتروح السكوير. اذا التلميذ عم يحكي مثل ما انا عم بقول هو غلط، بس شو السبب؟ اذا التلميذ جاي عم بيغلق خي عم يشارع خي نحط راديكال بتروح السكوير فبيطلع لنا ساين الفا بلس كوساين الفا يكون 1. لا ما فيك، ما هي في بلس بيناتهم جوا. لانه اذا بدك تحط راديكال، اذا بدنا نحط راديكال رح يطلع لنا هيك. اول شيء ما فينا نحط راديكال بلس راديكال ايكوال 1. بتحط راديكال لكلها، فيك تقول هيك ساين سكويرد الفا بلس كوساين سكويرد الفا ايكوال راديكال 1. هيك ايه معك، بس هذا الراديكال فينا نوزعهم انه راديكال ساين سكويرد بلس راديكال كوساين سكويرد؟ لا، لانه في بلس. اكيد لا، في بلس بيناتهم. فاذا ما فينا نقول انه ساين او عدا عن هيك، حتى لو كان فينا راديكال ساين سكويرد الفا هي بتطلع ابسوليوت فاليو اوف ساين الفا مش ساين الفا، تطلع يا اما ساين الفا او نيجاتيف ساين الفا، صح؟ ايه حسب الساين اذا بوزيتيف ولا نيجاتيف. طيب عاد 2
هاي أول وحدة. الثاني 1 بلس تانجنت سكويرد ألفا. شو بيطلع جوابها ذاكرين؟ 1 over cosine alpha. كوساين سكويرد ألفا. For one reason أنه 1 plus tangent squared اللي هي sin squared alpha over cosine squared alpha. Take common denominator. تصير cosine squared plus sin squared. هاي 1. طيب شو في رول تاني بتشبهها؟ 1 مثل plus cotangent squared alpha هي 1 over sine squared alpha. 1 over sine squared alpha. والعكس بتزبط، إذا 1 over cosine squared alpha فينا نحط 1 plus tangent alpha. أكيد. وفيك تقول reciprocal يعني cosine squared alpha هي 1 over 1 plus tangent squared alpha. إيه أمرارنا نعوز. أي واضح اللي عم نحكي؟ أنا عندي إيه؟ في حدا عنده أي سؤال؟ في حدا عنده أي سؤال؟ بعد بدي أحكي شغلة وحدة بما يخص يعني اللي أنتم واخدينه بجريد تاني. نكتبها هون حتى نشوف الفيجر قدامنا. What is sine alpha plus 2k pi? طيب بلا ال 2k alpha plus 2 pi. خلينا نقول alpha plus 2 pi. لازم هي 2k بتمثل برمي وحدة، أو 2 مظبوط. باي بتمثل برمي كامل. 2 الكي باي هي حسب برمي. كم مرة عم نعيدها. الكي هي كم برمي. طيب شو بيطلع جوابها؟ ساين ألف تطلع ساين أو ألف. سايني. ساين ألف. ليش؟ لأنه إذا أنت هيدي الألف برمي ترجعت لمطرح.